An honor was given to the Pradhan Samajpatis of different tribal communities of Tripura by Chief Minister Dr.Manik Saha on Friday. Tripura Tribal Welfare Minister Bikas Debarma, Minister Shuklacharan Nawatia, and Minister Santana Chakma were present in the program. An honor was given to the Pradhan Samajpatis of different tribal communities of Tripura under the initiatives of Tribal Welfare Department. Chief Minister Dr.Manik Saha inaugurated a program by watering a plant. Tribal Welfare Minister Bikas Debarma, Minister Shuklacharan Nawatia, and Minister Santana Chakma welcomed the Chief Minister Dr.Manik Saha by dressing him with a Tripuri traditional attire that includes a handmade Tripuri turban, risha and waistcoat. Apart from Chief Minister, there were also Minister Shuklacharan Nawatia, Minister Bikas Debarma, and Minister Santana Chakma, Tribal Welfare Department Secretary L.T. Darlong, Additional Secretary S. Prabhu present in the program. After that, Chief Minister Dr.Manik Saha has given honor to the Pradhan Samajpatis of 19 tribes of Tripura by calling them on the stage by giving them a flower bouquet and a shawl. Next, next, Mijo, Sana Koide, Dangsha Fedi Batu. Abriago, Isa Daki, Fake Berrican China. Abriago, Bongche. Next, Tripura. Next, Riang community. The last, Tripuri community. Saiman. Rupini Nike Botaratong. Tam Nigmale, Horsate, Koroksamra, Ekchun, Arekchun Ki Amra, Shavito Purisitona. Rupini. Tripura Tribal Welfare Minister Bikas Debarma delivers speech in the program. Chini Dopani Bagay Bahage Shamung Tangai Sini Dopano Bahage Aurinai Sang Sukrubi Salana Bagay Chini Boron Tamak Haito Tam Kayanai Sini Jonapriya Mukhamantri যে কোনো স্কিম ক্লাঙ্গি যদি থাকাগায় আনি যিনি জনজাতির বিভাগে কোন ফাইল পুন আনো ফিলগির হইয়া বসাও যে নামানি নং বিভাগে নং বুকিং বারানি বিভাগে যে খাইয়া নামানি 35 বছর ভারত স্বাধীন মানি পড়ে তারপরে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য মানি পড়ে চিনি বড় তাবে উপলক লাই তখা বড় দেরাজা বড় খসাসা Orang kesai tu kan dopana aku ni nak bagai, moni bagai, jauh tu dopana aku orang nak tuye, asuk dihni anu sajak bo. Apa ni bagai no, sini je LT dalam jino te, ani direct orang saka, je sini jauh tu je samas no belum khai tong lerok, samas dopana je naik tong lerok, orang nak tuye cengas sungai asuk thai dorkar. Karan, सरकार ते समाजनि बरर बाजोदे एक संगे सामुंतानिया हगाय तो फानो कोनो दिन आगो इन तलाबाय माया आमायनो चिनि बरर ताबुको अनेक जागा तुइनि प्रॉब्लम नुजागो लामानि प्रॉब्लम नुजागो चिनि बरर ताबो शिक्षा दिखाव ताबो आगो माया दङ आमायनो बागैनो नरनो तुइ जारो समाजत जे जारो लिख खाय दङनो बरो आगु बरो खसाय दंखा तमा खायना नंनाय म तुइ सालायनो बागै नरनो तिनि लिंमोन कारण आसुगै सालायगाय सुकुरबै सालायहागाय कुनो दिनो सिनि दफानो जों आगु गैमाया बहुबै सालायनाय जों कतर क किन्तु बरो आगु आगु गै दंखा सिनि दफानो बरो तमा खायना ना नरंनि साजेसन माननांगौ नरंनि साजेसन माखासे नरंनि जे साजेसन माखासे काम खायदोगौ सिनि बर' रंग आगुग्रितलांमोन जों सिनि बर' रंनि बागै जों ते वानसुका जे सिनि बर' जे दफानि शिक्षा दीक्षा उन्नति गरै ओ दफा कोनो दिगला आगुगैमाया दफानो आगुग्रिना हंगाय एकमात्र शिक्षा
जों शिक्षानि उपरे जों जुर्मानि लायनाय शिक्षानि उपरे जे दफानो शिक्षा दिगे आगुरि लांगोन अ दफा आगुगै थांनाय आबान बागैनो किसुदिननि बिसिङावनो जों 35 বছৰত थाजिं सुग्लाबाव साइथांगा 4টা स्कुल सिङाव जताय एकलब्य स्कुल चिनी सरकार फाइमानि परे जों 17টা स्कुल कटाल जों तुफा एकलब्य स्कुल कायसा स्कुल एकलब्य स्कुल 480 जन चेराय खनाय परिनिमान बुरै चला Likewise, Chief Minister Dr.Manik also delivered speech in the program. আমরা জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য তাদের রিপ্রেজেন্টেশন প্রপারলি যেন হয় তারা যেন হারিয়ে না যায় বহু যাতে আমরা চিন্তা করি তারা যেন এক্সটিংক্ট না হয় সেই চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারও সেই চিন্তা ভাবনা করেন আর আমাদের সরকার তো করেনি আর সর্বোপরি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে চিন্তা করেন যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে এতদিন ধরে মহারাজাদের যে ডাইনেস্টি তাদেরকে 35 বছর আমরা দেখেছি একদম মানে রাজবাড়ির সেই ওয়ালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের সরকার আসার পর ওনাদের যে এই ত্রিপুরার জন্য যে কাজ করে গেছেন ত্রিপুরার মানুষের জন্য যে কাজ করে গেছেন তার জন্য এই সরকার এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সেই সম্মান আমরা দিয়েছি এখানে বলা হয়েছে ওনার সেই সিঙ্গার বিল আমাদের ছোটবেলা আমরা জানতাম যে এয়ারপোর্ট আগরতলা এয়ারপোর্ট মানে সিঙ্গার বিল এয়ারপোর্টে যেতে হবে তো সিঙ্গার বিল এয়ারপোর্ট ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট এয়ারপোর্ট উনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর সময় সেটা করেছিল অনেক অরণ্যরোদন ক্রোকোডাইল টিয়ার্স আমরা দেখেছি বিভিন্ন যে বিগত সরকারে কিন্তু আমরা কথা না কাজের মাধ্যমে আমরা যে মানুষের যে মূল্যায়ন করা সেটা আমরা করেছি ওনার নামে আজকে এয়ারপোর্ট আমরা সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এসে সেই এয়ারপোর্টের নামকরণ করেছেন আপনারা জানেন যে আমার যে আসল বাড়ি সেই কামানচুমনির পাশে একটা ছোট আইল্যান্ড ছিল সেই আইল্যান্ডটা আমরা দেখতাম এখানে 0 মাইল ফলক মাইল থাকতো তখন 0 মাইল ফলক দেখতে দেখতে দেখলাম এটার খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না মাটির নিচে চলে গেছে তো সেই আইল্যান্ডেরও কোনো কিন্তু কামানচুমনির আইল্যান্ড ঠিক আছে কিন্তু এই আইল্যান্ডটা কি কেউ জানতো না যেহেতু আমি সুযোগ পেয়েছি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তা আমি আমার একটা সেখানে দেখতাম আমি বললাম না এই আইল্যান্ডটাকে একটা নাম দেওয়া উচিত আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসাবে আমরা কাকে জানি সেই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর আমাদের এখনো মনে আছে সেই যে ওনার যে চিন্তা ভাবনা সে আগরতলা শহরের উপরে যে বাড়িঘর আছে যে আপনার দোকানগুলো ছিল সেই রাস্তা দিয়ে আমরা চিলড্রেন্স পার্কে খেলাধুলা করে বৃষ্টি হলেও সেই জ্যাকসন গেট থেকে আরামসে এখানে চলে আসতাম তো দেখতাম সেগুলো মনে থাকতো যে কার সময় উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সময় সেখান থেকে শুরু হয়েছে তো সেই জায়গায় সেটাকে আমরা পুনরুদ্ধার করলাম এবং সেখানে এক তো এই যে আইল্যান্ডের একটা নামাঙ্কন হলো এটার কোনো গোত্রও ছিল না সেটার নাম আমরা দিলাম মহারাজা বীর বিক্রম মোড় এখন হয়েছে এবং ওনার মূর্তি আমরা স্থাপন করলাম এবং জিরো ফলকটাকে উঠিয়ে সেখানে এখান থেকেই শুরু হয়েছে যে উদয়পুর কত কিলোমিটার ধর্মনগর কত কিলোমিটার এইখান থেকে কিন্তু জিরো ফলক এখন সবাই গেলে আপনারা দেখতে পাবেন তো আমাদের মধ্যে সমাজের মধ্যে বহু সমাজের লোক থাকবে কিন্তু আমাদের যে চিন্তা ভাবনা সবাইকে আমরা একসাথে নিয়ে যাওয়ার যে ভাবনা চিন্তা আই এম নট অ্যালোন আই এম দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ আওয়ার গভর্নমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাই পার্টি আমার চিন্তা ভাবনা একা হয় না আমি সবার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে চিন্তা করেন আমরা সেইভাবে চিন্তা করি এতে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে আমরা সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকতে চাই অনেকে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে থাকতে চায় কেন আমাদের মধ্যে আজকে এখানে সমাজপতি যারা এখানে আছেন আপনাদের সাম্মানিক একটা দেওয়া হয় আমাদের সরকারের তরফ থেকে এটা একটা সাম্মানিক এটা কিন্তু এমন না যে কিছু একটা অর্থনীতির বিষয়ে আপনাদের দিয়ে আপনাদেরকে আপনাদের নিজে নিয়ে আসা আমরা সেইভাবে চেষ্টা করছি এটা সাম্মানিক দিয়ে এবং আপনাদের উপর পুরো দায়িত্ব 19টা জনজাতি গোষ্ঠী এবং অন্যান্য যারাই আছেন 7 জন সাবট্রাইব এই সরকারের যে ভাবনা চিন্তা সেগুলো একদম তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বলা এখানে বিষয়
বলা হয়েছে কিভাবে আমাদের শিক্ষার বেলায় বলুন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বলুন, এডিসিতে আমরা প্রায় 30 কোটি টাকা আমরা দিয়েছি সেখানে এই যে হসপিটাল করার জন্য, আপনারা সবাই জানেন। সমস্ত জায়গায় এখানে বারবার বলা হয়েছে যে এডিসিতে আমরা পয়সা কম দেই, টাকা কম দেই, মাত্র 600 কোটি টাকা দিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি বলেন। আমি বিধানসভায় বলেছি আমাদের যে লাইন ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে 39টা যে ডিপার্টমেন্ট, 5000 কোটি টাকা আমরা সেখানে এডিসির উন্নয়নে আমরা খরচ করি। আমরা ডিভাইড এন্ড পলিসির মধ্যে আমরা থাকতে চাই না, আমাদের সমস্যা থাকবে, কিন্তু সেগুলো যদি প্রপারলি আমাদের কাছে নিয়ে আসা হয় সেগুলো নিশ্চয়ই আমরা তার সমাধান। সরকার মানেই সমস্যা সৃষ্টি করে না, সমস্যার সমাধান করার জন্য সরকার। কিন্তু আগে আমরা দেখতাম যে সরকার যারা ছিল তারা সমস্যা সৃষ্টি করে বেঁচে থাকতে চায়। আমরা সবকিছু একবারে করে দিতে পারবো সেটা কোনোদিন আমি এখানে দাবি করছি না। আজকে আমি এখানে আসার পরে আপনারা যেভাবে জনজাতিদের এই সে পাগড়ি আমার মাথায় দিয়েছেন, আমি সম্মানিত এবং এত ভালো লাগলো আমাকে। সেই জ্যাকেটও আপনারা পরিয়েছেন, রিসা পরিয়েছেন। এখানে বলা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এখন এই রিসার পরিচয় যে কোথা থেকে ত্রিপুরা। মাঝে মাঝে আমাকে ত্রিপুরার থেকে, দিল্লির থেকে আমাকে বলা হয় যে এরকম 200-300 এরকম রিসা পাঠান। কি বিষয়? যে না আজকে আমাদের এখানে মিটিং আছে, ত্রিপুরার রিসা দিয়ে ওনাদেরকে যারা যারা ওই মিটিংয়ে থাকবে তাদেরকে আমরা সম্মানিত করবো। এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আমি এখান থেকে ত্রিপুরা ভবনে পাঠাই, ব্যবস্থা করি, পাঠিয়ে সেটা যথাস্থানে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এটা অনলি নট টু অ্যাপিজমেন্ট, নট টু স্যাটিসফাই সামওয়ান। এটা আমাদের জন্য একটা গর্ব যে ত্রিপুরার এই রিসা আমাদের মা বোনেরা যেভাবে বানায়, এতে করে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তো হচ্ছেই, কিন্তু সেটার পরিচিতি এখন কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে সারা ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবী। এমনও হতে পারে একদিন লন্ডনে কোনো একটা প্রধানমন্ত্রীজি ফাংশন করছেন, ত্রিপুরার সেই রিসাও যেতে পারে, বলা যায় না। তো আমরা সেইভাবে আমরা কাজ করছি। আমার অত্যন্ত ভালো লাগে যখন এই 26শে জানুয়ারিতে আমাদের ট্যাবলো তৈরি হয়। সেই ট্যাবলোতে আমরা ভালো ভালো প্রাইজ পেয়েছি এবং সেখানে আমাদের ত্রিপুরার যে কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা সেইগুলো আমরা দেখানোর ব্যবস্থা করেছি, বিশেষ করে জনজাতিদের এবং তাতে করে আমরা পুরস্কৃতও পেয়েছি এবং সবাই আমাদের মানে প্রশংসাই করেছে। আমরা গর্ববোধ করি যে জনজাতিদের যে হ্যান্ডলুমের কাজ, যে আপনাদের বিভিন্ন যেসব বাঁশ-বেতের কাজ, সেইগুলো নিয়ে আমরা ছোটবেলার থেকেই আমরা যেতাম, কোথাও গেলে একটা তার যে উপহার স্বরূপ বহু লোককে আমরা দিয়েছি বাইরে। কিন্তু এখন দেখুন আমরা সেই ইন্ডাস্ট্রি বলুন, এখানে ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার মহোদয় আছেন, এখানে আমরা বাঁশ-বেতের উপরে ত্রিপুরাকে কিভাবে তাকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করেছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এইবার আমি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলাম যে পার্লামেন্টের যে নতুন ভবন, ত্রিপুরার বাঁশের যে সুন্দরভাবে টাইলস বানানো হয়েছে, সেই টাইলস পার্লামেন্টে লাগানো হয়েছে। ভাবা যায় কোনোদিন? আমি শুনেছি বিহারের খুব সম্ভবত সেই অ্যাসেম্বলি বা হাইকোর্টের এখানে, সেখানেও সেই বাঁশ-বেতের যে বাঁশের প্রোডাক্ট, সেই টাইলস লাগানো হয়েছে। তো এগুলো তো আমাদের গর্বের বিষয়। এখানে আমরা যখনই আমি দেখি যে আমরা যারা ছেলে মেয়েরা পড়াশোনার জন্য বিভিন্ন স্টাইপেন্ড আমরা দিচ্ছি, প্রি মেট্রিক, পোস্ট মেট্রিক, এগুলো তো দিই। আমাকে ট্রাইবেল মিনিস্টার পায়ে এসে বলেন যে এত কম পয়সা দেওয়া হবে না, আরো বাড়াতে হবে। আমি বললাম ধৈর্য ধরো, সব হবে, চিন্তা করবে না। তো ইভেন বিভিন্ন জায়গায় আমি নিজেও গেছি, তাদের রেস্ট হাউস থেকে আরম্ভ করে, হোস্টেল থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় আমাদের জনজাতিদের, তাদের যেন কোনো এতদিন ধরে কেউ দেখেনি, ওদের উপর নজরদারি ছিল না। কিন্তু আমরা, আমার মনে আছে আমার সরকারি বাসভবনে আমি 3 ভাবে আমাদের আইএস অফিসার আছেন এখানে, সমস্ত জনজাতি, টিসিএস অফিসাররা, সিনিয়র জুনিয়র, 3 দিন আমি বসেছিলাম 3টা স্তরে। একজন আইএস অফিসার মহিলা, আমার মনে আছে, উনি আমাকে বলছিলেন সেই মিটিং এর পরে, নাও উই থিঙ্ক দ্যাট উই আর ইনক্লুডেড, অ্যাজ ইফ উই আর ইনক্লুডেড। এই যে বিষয়, আমি ওনাদের সাথে যখন কথা বলছিলাম, আমি ওনাদেরকে বলেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমাকে আপনারা ভাববেন না, সহজ সরল ভাবে আপনারা বলুন এই ত্রিপুরার উন্নয়নে। এখানে আলম সাহেবও ছিলেন,
প্রথম মিটিংয়ে ওনাদেরকে আমি বলেছি আপনাদের মন খুলে কথা বলুন, এই ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আপনারা কি কি চান। ওনারা বলেছেন, কিন্তু ওই লাইনটা আমার এখনো মনে আছে যে বলেছেন as if we are included। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে আপনারা দেখছেন যে অ্যাক্টিভ পলিসির কারণে আজকে ত্রিপুরার বিশেষ করে নর্থ ইস্টের তো ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, ত্রিপুরারও ডেভেলপমেন্ট উচ্চক্রমে, এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকে আমরা এখানে হীরা মডেলের কথা বলছি, আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রায় শেষের পথে, প্রায় 60% কাজ শেষ। আরো 4টা ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে, রোপওয়ে 4টা দেওয়া হয়েছে, হাজার হাজার কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট এখানে হচ্ছে। এখান থেকে 12টার মতো ট্রেন, আমাদের এক্সপ্রেস ট্রেন এখান থেকে যাচ্ছে, সমস্ত প্রদেশে যাচ্ছে, রাজধানী এক্সপ্রেস যাচ্ছে, ডেমো ট্রেন হচ্ছে। মানে কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে ত্রিপুরার মধ্যে এই ধরনের মানে ব্রড গেজের ট্রেন আসবে, সেই একদম সাবরুম পর্যন্ত। ত্রিপুরার চেহারাই পাল্টে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। আপনারা দেখেছেন যে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আবার যে মৈত্রী সেতু সেটা চালু করার ব্যবস্থা হচ্ছে, সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রবেশদ্বার হচ্ছে, সেজ হচ্ছে এখানে স্পেশাল ইকোনমিক জোন। যারা ইনভেস্টররা আছেন প্রাইভেট থেকে আরম্ভ করে সবাই, সেখানে একটা সেই ইনভেস্টমেন্টের যে একটা প্লেস সেখানে হচ্ছে। আমরা এখান থেকে অলরেডি মানে প্রোটোকল হিসাবে সেখানে অনুমোদন দিয়েছেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, যে আমরা সেই চিটাগাং বন্দরকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। এখান থেকে ট্রেন লাইন যদি যখন স্টার্ট হবে আগামী দিন 8 ঘন্টার মধ্যে আমরা কলকাতায় পৌঁছে যাব। অলরেডি এটা প্রায় শেষের পথে। Likewise, Minister Shuklacharan Nuatia and Minister Shantana Chakma also given their speech in the program. Reported by Omid from Agartala, Chini Khorang.